श्री गणेशाय नमः। नमस्कार बंधुगण, जय जगन्नाथ। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण गोटे अध्याय हो पछे प्रतिदिन निश्चय शुणा चेष्टा करंतु। चतुर्विंश अध्याय आजिर विषय रही श्री दुर्गा देवींकर काशीपुर निवास। वेद व्यास कहिले सुबाहु नृपर, एपरि बाणी शुणी भगवतींकर। भक्ति भावे कहिले आगो मात देवी, आपणक महिमा किस मु बर्णिबी। स्वर्ग मर्त्य राजत हेबार सौभाग्य, तोला दंडे गोटिए दिगे रखी आज। अपर भागे तुम्भ दर्शन सुफल, रखिदे तुलना करिले केवल। स्वर्ग मर्त्य राजत न होइब भारी, तुम्भर दर्शन तुल तुल्य परी। भवदीय दर्शन तुल्य सुखकर, मु जाने त्रिभुवने नाही तपर। एणु गो भगवती तुम्भर दर्शने, धरा तले कृतार्थ होइली क्षणे। अपर बर किस प्रार्थना करिबी, तथापि आपणक आदेश मागिबी। आपणक मल कमल श्रीपदे, दीर्घकाल स्थायिनी भक्ति जन हृदे। परमा शक्ति सह दुर्गा देवी नामे, सर्वदा रहो एहि वाराणसी धामे। एहि बर प्रार्थना बरान नामर, दयामयी दयारे परदान बर। जेपरि सुदर्शन शत्रु संकटरु, अक्षत करी रक्षा करिल भयरु। सेपरि से पर्यंत ए वाराणसी रे, निवास कर भूमि थिबा पर्यंत रे। एहांकु रक्षा कर कृपामयी देवी, एबर दियो आउ अन्य कि मागिबी। जगतर दुष्ट साधु जे संहार, आंभर जेउ माने शत्रु तांकु मार। नानाविध कामना संपूर्ण करंतु, दयामयी सर्वदा दया रखी थांतु। सुबाहु नरवर ए स्तुति की करी, सम्मुखरे रहिण मागन्ते परी। दुर्गति विनाशिनी दुर्गा देवी आपे, कहिले नरवर सुबाहु समीपे। हे मही पजावत थिब एहि मही, से पर्यंत लोकंक हित हेतु मुहि। मुक्ति क्षेत्र एहि वाराणसी तीर्थे, रहिथिबि निवास करिण साक्षाते। एकाळे सुदर्शन आनंद रे आसी, परम भक्ति भरे प्रेम जले भासी। जगत मातांकर स्तव आरंभिले, जय देवी नामयी श्रीपद कमले। भक्तिहीन व्यक्ति को रक्षा करिबार, किपरि तुम्भ कृपा प्रकाश हेबार। ताहा मोहि किपरि करिबि वर्णना, समस्ते भक्त प्रति दयामय सीना।
କି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭକତି ହୀନ ବ୍ୟକ୍ତି ରକ୍ଷା। ବ୍ରତ ଦୀକ୍ଷା କରିଛ ଦକ୍ଷ ଜାଗୋ ଦକ୍ଷା। ମୁଁ ଶୁଣିଛି ଋଷିଙ୍କ ମୁଖରୁ ଗୋସତୀ। ଆପଣ ଏ ପ୍ରପଞ୍ଚ ବିଶ୍ୱକୁ ସର୍ଜନ୍ତି। ପାଳନ କର ପୁଣି ସଂହାର କାଳରେ। ସଂହାର କରିଦିଅ ଏ ବିଶ୍ୱ ବଳରେ। ଏଣୁ ମତେ ରଖିବା ଅଟେ କି ବିଚିତ୍ର। କି ଆଜ୍ଞା ହେଉଅଛି ଆଜ୍ଞା ଦିଅ ମାତ। କି କରିବି ତୁମ୍ଭର ପ୍ରୀତିକର କାର୍ଯ୍ୟ। କେଉଁଠାକୁ ଗମନ କରିବି ମୁଁ ଆଜ। କି କରିବା ବିଧେୟ କିଛି ନ ଜାଣଇ। ଆପଣଙ୍କ ଆଦେଶ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବଇ। ଗମନ ଅବସ୍ଥାନ ବିହାର ଯା କିଛି। ତୁମ୍ଭ ଆଜ୍ଞା ଲଭିଣ କରିବି ଭାବିଛି। ସୁଦର୍ଶନ ଠାରୁ ଏହିପରି ଶୁଣି। ଭଗବତୀ କହିଲେ ଦୟାରେ ବାଣୀ। ହେ ମହାଭାଗ ଯାଅ ଅଯୋଧ୍ୟା ନଗର। କୁଳଚିତ ପ୍ରକାରେ ରାଜ କାର୍ଯ୍ୟ କର। କରୁଥିବ ସର୍ବଦା ମୋହର ସ୍ମରଣ। ପୂଜନ ଯେ ଭୋଜନ ଆହେ ନୃପରାଣ। କରୁଥିବି ସର୍ବଦା ମଙ୍ଗଳ ରାଜ୍ୟରେ। ହରୁଥିବି ସମସ୍ତ ଭୟଟି ଦୟାରେ। ଅଷ୍ଟମ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ନବମୀ ଯେ ଦିନ। ବଳି ଦେଇ କରିବ ବିଶେଷ ଅର୍ଚ୍ଚନା। ସ୍ଥାପିସ ନଗରେ ମୋହର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି। ତ୍ରିସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଯତନେ ହୋଇ ଭକ୍ତିମତୀ। କରୁଥିବ ସର୍ବଦା ମୋହର ପୂଜନ। ହରୁଥିବ କୃଜିନ ତୁମ୍ଭର ରାଜନ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଶରତ କାଳ ଆସି ହେଲେ। ପ୍ରୀତି ଭକ୍ତି ପୂର୍ଣ୍ଣରେ ହୃଦୟ କମଳେ। ନବରାତ୍ର ବିଧାନେ ମହାପୂଜା ମତେ। କରୁଥିବ ସର୍ବଦା ହେ ମହାମତେ। ଚୈତ୍ର ମାସ ଆଶ୍ଵିନ ଆଷାଢ଼ ମାସରେ। ଏ ମାସ ମାନଙ୍କରେ ନବରାତ୍ରିଟିରେ। ସବିଶେଷ କରିଣ ମୋର ମହୋତ୍ସବ। ପୂଜନ କରିବାର ନରଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଆହେ ନୃପ ଶାର୍ଦୂଳ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସରେ। କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷ ଅଷ୍ଟମୀ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀଟିରେ। ଭକତି ମତି ହୋଇ ମୋହର ଅର୍ଜନ। କରନ୍ତି ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ମହାଜ୍ଞାନବାନ। ଦୁର୍ଗତି ବିନାଶିନୀ ଦୁର୍ଗା ମହାମାଇ। ଏହିପରି ଉତ୍ତମ ଉପଦେଶ ଦେଇ। ବହୁସ୍ତବ କରନ୍ତେ ଭକ୍ତ ସୁଦର୍ଶନ। ନମସ୍କୃତା ହୋଇଣ ହେଲେ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ। ଦେବୀଙ୍କ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ଦେଖି ରାଜଗଣ। ସୁଦର୍ଶନ ନିକଟେ କଲେ ଆଗମନ। ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଦେବଗଣେ ନମିଲା ପରାଏ। ପ୍ରଣାମ କଲେ ସର୍ବେ ସେ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରାୟେ। ଶ୍ୱଶୁର ତ ସୁବାହୁ ଜୋଇଁଙ୍କ ସୁମୁଖେ। ନତ ଭାବେ ରହିଲେ ସାନନ୍ଦ ସମ୍ମୁଖେ। ଅଯୋଧ୍ୟା ଅଧିପତି ସୁଦର୍ଶନ ଚାହିଁ। କହିଲେ ସେହି କାଳେ ସର୍ବମୟୀ ସାଇଁ।
आहे नृप उत्तम आम्भ प्रभु तुम्भे शास्ताट तुम्भर सेवक तो आम्भे अयोध्या साम्राज्य रे होइण राजन कर आम्भ मानंकु शुभरे पालन हे महाराज आज तुम्भर प्रसादे देखिलु चतुर्वर्ग फल दांकु मुदे विश्वम्बर ईश्वरी जे आद्या शक्तिमयी भवानी को देखिलु जे कल्याणमयी आपणक हेतुरे सनातनी सती आविर्भूता जाहेले देवी भगवती एणु ए धरा तले आहे धरा राण धन्य हे कृत कृत्य महापुण्यवान तम गुणे माया रे मोहि आम्भे सर्वे चंडींकर प्रभाव न जाने छुकेबे काम क्रोधादि जल जंतु समाकीर्ण भयंकरे संसार महार्न में मग्न जाया पुत्र धनादि चिंतारे आसक्त मायांकर माया रे आम्भे तो संतत सर्वज्ञान आपण आहे महाभाग एहेतु पचारुछु आपणंकु आग दया करी कहंतु ए शक्ति किपरि केउठारु जन्मिले प्रभाव किपरि ए संसार कुपार नौका जे रूप ए समस्त विषय कह आहे नृप हे काकुस्थ साधवे दया परायण अतएव सुदया करिण आपण श्रीदेवींक महिमा अटे सर्वोत्तम से विषय कीर्तन कर सार्वभौम देवींकर प्रभाव संभव विषय शुणिबारे इच्छाटी करिअछु कह ध्रुव संधि नंदन नृप सुदर्शन से नृप कोला पंक ए बाणी शुणिण मन मध्य देवी को आनंदरे चिंती कहिले शुण आहे महिपालपंती ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्रदेव गण जहाँकर महिमा न जानती जान से देवींक महिमा किपरि जानिबी जहा हे शुण हेता किछि कहिबी सेहि सर्व उत्तमा सर्व पूज्यतमा आद्या शक्ति जे सत्व गुणमयी उमा महालक्ष्मी रूपरे अखिल जगत पालन करुछन्ति से का समस्त राजस गुणमय मूर्ति रे सृजन्ति ताम्रसिक गुण रे संहार करन्ति एहि हेतु सर्वदा सुमनीषी गण त्रिगुणमयी बोली करन्ति जणाण तथापि त्रिगुणर अतीता अटन्ति समस्त काम प्रद से परमा शक्ति ब्रह्मादि समस्तंक से का कारण देवींक बिना केहि नाही नृपगण न हुअन्ति जेउ माने जोगिराण निर्गुणा शक्तिंकु न जानन्ति जाण एणु से ही सगुणा मूर्ति सुख सेव्य
बुद्धंकर सर्वदा चिंतिबा कर्तव्य। नृपगण कहिले आहे सुदर्शन, शैशव अवस्थारे समातापण। शत्रुंकर भୟରେ बने बास कल, किपरि शेष कति देवी को जानिल। केउ परि प्रसन्ना होइले तुम्भंकु, एही क्षणे युद्धरे साहाय्य हेबाकु। उपासना अर्चना कल कि प्रकारे, सुप्रसन्ना होइले केवण स्तवरे। सुदर्शन कहिले नृपगण शुण, मु बालक समये देवींकर जान। परम प्रियतम काम राज बीज, पाइबारे सर्वदा सेहि मंत्र राज। करुथाए मनरे जप जे स्मरण, ऋषिंकर मुखरु महिमा शुणिण। समस्त कल्याणमयी जे जगन्माता, जानी पारि ताहांकु सदा कली चिंता। दिवारात्रि परम भक्ति सहकारे, परात्परा शक्तिंकु स्मरिली मनरे। नरवर प्रवर गण एही परी, सुदर्शनंकर गिर शुणी करी। परम शक्ति बोली देवी को जानिले, सोनगर जीवाकू उद्यत होइले। सुबाहु सुदर्शन करी संभाषण, निज काशी धाम को करिले गमन। धर्मात्मा सुदर्शन कौशल राज्य रे, आरंभिले जीवाकू शुभ समय रे। शत्रुजित मरण सुदर्शन जय, शुणिण अयोध्यारे सचिव निश्चय। प्रेमानंदे शरीर पुलकित हेला, सुदर्शन आसिबा प्रकट होइला। अयोध्यावासी सर्व प्रजापुंज गण, महाजन आदि जे सर्वसाधारण। समस्ते सुदर्शन आसिबा शुणिण, ध्रुव संधि नंदन ताहांकु जानिण। आनंद पूर्ण हृदय उपहार करे, प्रत्यागत होइले सम्मुख मार्गरे। नववधू सहित वीर सुदर्शन, अयोध्या नगरी को करी आगमन। समस्तंकु चित समानना कले, साम्राज्य देखी देखी भुवने मिलिले। बंदीगण आसीण कले स्तुतिवाद, वंदना कले मंत्री गण पाई मोद। नवीन पुष्पवती कन्या गण लाजे, सलाजा पुष्प बरसण कले निजे। ज्ञानी गण गरिष्ठ वशिष्ठ ऋषि श्रेष्ठ, करुथिले मंगल वेद मंत्र पाठ। राजवरांगनांक गीत वाद्य नाट, हरिथिला मानस करिण उच्चाट। एही ठारे श्रीदेवी भागवतंकरे, सुमहत पुराण तृतीय स्कंधरे। काशीवासी प्रियंक काशीरे निवास, वर्णन 24 अध्यायटी शेष। विकास काश शश लांछन सुहासी,
ମନ୍ଦର ରାଜ ଯେମା 15 ବୟସୀ କୁଳବନ୍ଦୀର ଦନା ସୁନ୍ଦର ବଦନା ମନ୍ଦାର ମାଳ ଗଳେ ସର୍ବଦା ମଣ୍ଡନା ନନ୍ଦନ ମୁବାଲା ଜିରଣା ତ ତୁମ୍ଭର ଛନ୍ଦନ କରିଛେଦ ମନ୍ଦ ଭାବ ଡର। ପଞ୍ଚବିଂଶ ଅଧ୍ୟାୟ ସୁଦର୍ଶନଙ୍କ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଦେବୀ ସ୍ଥାପନ। ବେଦବ୍ୟାସ କହିଲେ ନୃପ ସୁଦର୍ଶନ ଏହିପରି ଅଯୋଧ୍ୟା କରି ଆଗମନ। ସୁହୃଦଙ୍କ ସହିତ ରାଜଗୃହେ ଯାଇ ଶତ୍ରୁଜିତ ମାତାଙ୍କୁ ଶୋକାକୁଳେ ଚାହିଁ ପ୍ରଣାମ ପୂର୍ବକରେ କହିଲେ ଗୋମାତ ପ୍ରମାଣ ଶ୍ରୀଚରଣ ଛୁଇଁ କହେ ସତ୍ୟ ମାରି ନାହିଁ ମୂରଣେ ତୁମ୍ଭର ପୁତ୍ରକୁ ଆପଣଙ୍କର ବାପ ସେ ଯୁଦ୍ଧାଜିତଙ୍କୁ। ଶ୍ରୀ ଭଗବତୀ ଦୁର୍ଗା କରିଲେ ସଂହାର ଏଥିରେ ଅପରାଧ କିସ ଅଛି ମୋର ହେବାକୁ ଯାହା ଥିବ ଅବଶ୍ୟ ତା ହେବ ତାହାର ପ୍ରତିକାର ନାହିଁ ମାଗ ଭାବ। ମଲା ପିଲା ସକାଶେ ଶୋକ କରିବାର ଉଚିତ ନୁହଁ ଏଟି ମାନିନି ବିଚାର। ଜୀବ ମାତ୍ରେ ନିଜର କର୍ମ ଶୁଭାଶୁଭେ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଭୋଗନ୍ତି ବଶୀଭୂତେ ସର୍ବେ। ମନୋରମା ଯେପରି ମୋର ପୂଜନୀୟା ସେହିପରି ତୁମ୍ଭେ ତ ମୋର ବନ୍ଦନିଆ। ଧର୍ମଜ୍ଞ ଗୋ ତୁମ୍ଭର ଅଟଇ ମୁଁ ଦାସ ଲେଶ ମାତ୍ର ପ୍ରଭେଦ ନରଖ ମାନସ। ଜୀବଗଣ ନିଶ୍ଚୟ କୃତ ଶୁଭାଶୁଭ କରମ ଫଳ ଭୋଗ କରିବେଟି ସର୍ବ। ସୁଖ କାଳରେ ସୁଖ ଦୁଃଖ କାଳେ ଦୁଃଖ ଏଥିପାଇଁ ମାତ ଗୋ ନ ହୁଅ ବିମୁଖ। ଦୁଃଖ କାଳେ ଅଧିକ ହୁଏ ଦୁଃଖ ବୋଲି ସୁଖ କାଳେ ଅଧିକ ସୁଖ ହୁଏ ବୋଲି। ହର୍ଷ ଶୋକ ଦୁଇଟି ଶତ୍ରୁ ସମଜ୍ଞାନ କରିଥାନ୍ତି ହେତୁ ମହତ ବିଦ୍ୱାନ। କଦାପି ଏ ଦୁଇର ନ ହୁଅ ଅଧୀନ ଏ ଅଖିଳ ଜଗତ ଦୈବର ସ୍ୱାଧୀନ। ସ୍ୱାଧୀନ ନୁହେଁ ବୋଲି ଜ୍ଞାନମନ୍ତ ମାନେ କଦାପି ଶୋକାକୁଳ ନ ହୁଅନ୍ତି ମନେ। ନାଟ ଘରେ ଯେପରି କାଠର କଣ୍ଢେଇ ନାଟୁଆ ବଶ ହୋଇ ନାଟ କରୁଥାଇ ସେପରି ଦେହି ମାତ୍ରେ ନିଜ ନିଜ କର୍ମ ବଶୀଭୂତେ କରଇ କାର୍ଯ୍ୟ ଧର୍ମାଧର୍ମ। ନିଜ କର୍ମ ଅବଶ୍ୟ ଭୋଗ ହେବ ଭାବି ମନରେ ଲେଶ ଦୁଃଖ ନ କର ଗୋ ଦେବୀ। ମରିଗଲେ ମୋହର ଅଜା ଯେତେବେଳେ ଭୟ କରି ଜନନୀ ଘେନି ମୋତେ କୋଳେ। ବନ ଯିବା ଇଚ୍ଛାରେ ଭୁବନ ବାହାର ହୋଇଲେ ନ ପାଇଣ ସହାୟ କାହାର। ଚୋରମାନେ ବାଟରେ ସବୁ ଲୁଟି ନେଲେ ଖାଦ୍ୟପେୟ ପାନାଦି କିଛି ନ ରଖିଲେ। ମୋ ମାତ ପିନ୍ଧିଥିଲେ ଖଣ୍ଡିଏ ମାତ୍ରକ କାନ୍ଦୁଥିଲି ସେ କାଳେ ମୁଁ ଅତି ବାଳକ। ନିରାଶ୍ରୟ ହୋଇଣ ମୋତେ ଧରିଥିଲେ
ଭରଦ୍ୱାଜ ଆଶ୍ରମେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ। ଥିଲେ ମାତ୍ର ସେ କାଳେ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଦଲ, ଅବଳା ଧାତ୍ରୀ ଏକ ମୋ ମାତାଙ୍କ ତୁଲ। ମୁନି ମୁନି ପତିନି ଦୟାବଶ ହୋଇ, ନିବାର ଆଦି ଫଳ ମୂଳ କିଛି ଦେଇ। ଏ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ କରିବେ ଯେ ପାଳନ, ଏହିପରି ଅରଣ୍ୟେ କଲୁ ଅବସ୍ଥାନ। ଅରଣ୍ୟ ଦୁଃଖ କିଛି ତହିଁ ନ ମଣିଲୁ, ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଲଭି ଏବେ କି ସୁଖ ଲଭିଲୁ। ମୋ ମନରେ କଦାପି ବୈରତ ମାତ୍ସର୍ଯ୍ୟ, ସ୍ଥାନ ପାଇ ନାହିଁଟି ମାତଗ ସହଜ। ଆଗରି ସମୂହ ସନ୍ତାପଦାୟିନୀ, ମାନସରେ ବିଚାର କରୁଛି ଏକ୍ଷଣି। ରାଜଭୋଗ ଅପେକ୍ଷା ନିବାର ଭକ୍ଷଣ, ଉତ୍ତମ ଅଟଇ ଗୋ ଉତ୍ତମାତା ଶୁଣ। ରାଜଭୋଗୀ ନରଟି ନରକକୁ ଯାଏ, ନିବାର ଭୋଗୀ ଋଷି ତା ନିବାରି ଥାଏ। ଏହେତୁ ବେଦବିଦ ମେଧାବନ୍ତ ଗଣ, ନରକ ନିବାରଣ ହେବାର କାରଣ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସମୂହକୁ କରିଣ ସଂଯମ, କରଇ ଏକମାତ୍ର ଧର୍ମ ଆଚରଣ। ଆଗ ମାତ ଏ ଶୁଭ ଭାରତରେ ଭାବ, ମାନବ ଜନ୍ମ ହେବା ମହତ ଦୁର୍ଲଭ। ଅନ୍ୟ ସବୁ ଜନମେ ଆହାର ବିହାର, ସୁଖ ଦୁଃଖ ସମାନ ଅଛି ମନେ କର। ଅନ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଜନମେ ଦୁର୍ଲଭଟି ଯାହା, ମନୁଷ୍ୟ ଜନମରେ ସୁଲଭ ଗୋ ତାହା। ଏହେତୁ ସ୍ୱର୍ଗ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଦ ଯେ ଧର୍ମ, ନର ଜନ୍ମେ ଜାଣନ୍ତି ତାର ସାର ମର୍ମ। ସୁଦର୍ଶନ ଏ ବାଣୀ ଶୁଣି ଲୀଳାବତୀ, ବିଶେଷ ହୋଇଗଲେ ମନେ ଲଜ୍ଜାବତୀ। ପୁତ୍ର ମୁତସକଟି କରି ପରିହାର, ସୁଦର୍ଶନେ କହିଲେ ତେଜି ଅଶ୍ରୁଧାର। आहे बाबू मो बाप वीर योद्धा जीत, आपणको जांकुरणे करी हत। हरिण आनिथिले साम्राज्य पुणी, एहेतु तुम्भ ठारे मु अपराधिनी। मात्र कतेते बेले से जाहा करिले, मोर अभिमत ताहा नुहे तिले। स्वेच्छारे से ताहा करुथिले सीना, करुथिली बहुत प्रकारे मु मना। तथापि निवारणे नहिली समर्थ, एणु मो अपराध किस अछि पुत्र। निज कर्म दोषरे लभिले मरण, तुम्भे नुह ताहांक मृत्युर कारण। एहेतु मले बोली न कर शोचना, दुष्कृत कर्म हेतु शोकाकुल सीना। हे कल्याण प्रवर तुम्भे मोर पुत्र, मनोरमा मोहर भौणी अटेत। तुम्भ ठारे मोहर क्षोभ क्रोध नाही, काहा हेतु कह मु काल काटिबई। भगवती प्रसादे अकंटक राज्य, प्राप्त हेलो भाग्य रे हे ज्येष्ठ आत्मज। राज सिंहासन को करी आरोहण,
ପ୍ରଜାପୁଞ୍ଜ ସୁଖରେ କରନ୍ତୁ ପାଳନ। ଲୀଳାବତୀ ମାତାଙ୍କ ଏ ମଧୁର ବାଣୀ, ନୃପପୁତ୍ର ସୁଦର୍ଶନ ବୀର ଶୁଣି, ପ୍ରମାଣ କରି ତହୁଁ ବିଦା ହୋଇ ଗଲେ, ପୂର୍ବରେ ଥିବା ମନୋରମା ବାସସ୍ଥଳେ। ତହିଁ ଯାଇ ଡକାଇ ଆଣି ମନ୍ତ୍ରୀଗଣ, ଦୈବଜ୍ଞଙ୍କୁ ପଚାରି ଶୁଭ ଦିନ କ୍ଷଣ। ସଚିବନିକରଙ୍କୁ କହିଲେ ପରି, ମନୋରମ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସିଂହାସନ କରି। ଧର୍ମ ଅର୍ଥ କାମ ଯେ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରଦାୟିନୀ, ଜଗତର ମାତାଙ୍କୁ ତହିଁ ସ୍ଥାପି ପୁଣି। ପ୍ରଥମରେ ତାହାଙ୍କୁ କରିବି ପୂଜନ, ତାହାପରେ ବସିବି ରାଜ ସିଂହାସନ। ପୂର୍ବରେ ଯେଉଁ ପରି ପ୍ରଭୁ ଦାଶରଥୀ, ଦେବୀଙ୍କର ପ୍ରସାଦେ ରାଜ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ। ଏ ଅଯୋଧ୍ୟା ନଗରୀ ନିବାସୀ ସମସ୍ତେ, ସର୍ବାଭୀଷ୍ଟ ଦାୟିନୀ ଦେବୀଙ୍କୁ ସନ୍ତତେ। ମାନନୀୟା କଲ୍ୟାଣମୟୀ ସେ ଶକ୍ତିଙ୍କୁ, ପୂଜିବାର ବିଧେୟ କରି ସୁଭକ୍ତିକୁ। ସୁଦର୍ଶନ ନୃପଙ୍କ ଏ ଆଦେଶ ଶୁଣି, ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଡକାଇ ଶିଳ୍ପୀ ଗଣ ଆଣି। ମନୋହର ପ୍ରାସାଦ କଲେ ସୁନିର୍ମାଣ, ଦେବୀଙ୍କର ପ୍ରତିମା କରାଇ ନୃପରାଣ। ବେଦଜ୍ଞ ଦ୍ୱିଜରାଜ ଡକାଇ ଆଣିଲେ, ଯଥାବିଧି ହୋମାଦି ପୂଜନ କରିଲେ। ଶୁଭ ଦିନେ ପ୍ରାସାଦ ମଧ୍ୟ ସିଂହାସନେ, ଦେବୀଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପିଲେ ସମନେ। ହେଉଥିଲା ବିବିଧ ଶୁଭ ବାଦ୍ୟନାଦ, କରୁଥିଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣେ ବେଦ ପାଠ ଶବ୍ଦ। ହେଉଥିଲା ସଙ୍ଗୀତ କଳାପ ଆଳାପ, ଏପରି ମହୋତ୍ସବ କରାଇ ସେ ନୃପ। ବେଦବିଦ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କର କରେ, ଦେବୀଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଇ ସତରେ। ବିବିଧ ବିଧାନରେ ଦେବୀଙ୍କ ମହତି, ପୂଜାଟି କି ସାରିଣ ନିଜେ ମହିପତି। ପୈତୃକ ରାଜ ସିଂହାସନରେ ବସିଲେ, ଦେବୀଙ୍କ ପୂଜା ବିଧି ଦେଶେ ବିସ୍ତାରିଲେ। ପ୍ରତିଷ୍ଠିତା ସେ ଦେବୀ ସୁଦର୍ଶନ ଭକ୍ତ, କୋଶଳ ଦେଶେ ହେଲେ ବିଶେଷ ବିଖ୍ୟାତ। ପରମ ଧାର୍ମିକ ସେ ଧର୍ମ ବିଜୟୀ, ନୃପତି ସୁଦର୍ଶନ ରାଜ୍ୟଟି କି ପାଇ। ସନ୍ନିକଟ ବରଦ ଭୂପାଳ ବର୍ଗଙ୍କୁ, ଆପଣା ବଶୀଭୂତ କରିଲେ ପ୍ରଜାଙ୍କୁ। ପୂର୍ବେ ଯେଉଁ ପରି ଦିଲ୍ଲୀପ ରଘୁରାମ, ପ୍ରଜାଙ୍କୁ ପାଳୁଥିଲେ କରି ମନୋରମ। ସେପରି ଅପୂର୍ବ ରାଜା ସୁଦର୍ଶନ, ପ୍ରଜାପୁଞ୍ଜେ ଦିଅନ୍ତି ସୁଖ ଯେ ସମାନ। ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ ଧର୍ମ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚତୁଷ୍ପାଦେ, ରହିଲା ସୁଦର୍ଶନ ରାଜାଙ୍କ ପ୍ରାସାଦେ। ମହିତଳେ କାହାର ହେଲେ ମାନସ, ଅଧର୍ମ ଆଚରଣେ ନ ହୋଇଲା ବଶ। ଧନବନ୍ତ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ଗ୍ରାମେ, ଦେବୀଙ୍କର ପ୍ରାସାଦ କରି ମନୋରମେ। ଭଗବତୀ ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ କରିଣ ସ୍ଥାପନା,
ପ୍ରୀତିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୃଦୟ କରିଲେ ଅର୍ଚ୍ଚନା। କୋଶଳ ଦେଶ ଯାକ ଦେବୀଙ୍କର ପୂଜା। ପ୍ରଚାର ହେଲା ମଜି ଗଲେ ରାଜା ପ୍ରଜା। ସୁଦର୍ଶନ ଶ୍ୱଶୁର ସୁବାହୁ ରାଜନ। କାଶୀଧାମେ ଦେବୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର କରିଣ। ସର୍ବମଙ୍ଗଳ ପ୍ରଦା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ପ୍ରତିମା। ପରମ ଭକତିରେ କରିଲେ ସ୍ଥାପନା। ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣେ ପ୍ରଜାବର୍ଗ ସର୍ବେ। ବିଶ୍ୱେଶ୍ୱର ସମାନ ପୂଜା କଲେ ଭାବେ। ସୁବାହୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତା ଦୁର୍ଗା ଦେବୀ ମାତ। ସୁମହିମା ମହିରେ ହୋଇଲା ବିଖ୍ୟାତ। ଦେଶେ ଦେଶେ ତାହାଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରୀତି ଭକ୍ତି। ବିବର୍ଦ୍ଧିତା ହୋଇଲା କି କହିବା ଅତି। ଭାରତ ଭୂମଣ୍ଡଳେ ସର୍ବତ୍ର ସର୍ବବର୍ଣ୍ଣେ। ସର୍ବଦା ପୂଜନୀୟା ହୋଇଲେ ଆପଣେ। ସେହି ଦିନ ଅବଧି ଆହେ ଜନ୍ମେ ଜୟ। ଭାରତୀୟ ସମସ୍ତ ମାନବ ନିଚୟ। ସେ ଆଦ୍ୟା ଶକ୍ତି ଦେବୀ ପ୍ରତି ପ୍ରୀତି ଭକ୍ତି। ଆଗ ମୁକ୍ତ ବିଧାନେ ପୂଜୁଛନ୍ତି ନୀତି। ତାହାଙ୍କ ସ୍ତବ ଧ୍ୟାନ ତାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ର ଜପ। କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ନୃପ ଆହେ ନୃପ। ଦେବୀଙ୍କ ନବରାତ୍ରେ ଭକ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୃଦେ। ପୂଜା ହୋମ ଜାଗାଦି କରନ୍ତି ବିବୁଧେ। ଏହିଠାରେ ଶ୍ରୀଦେବୀ ଭାଗବତଙ୍କରେ। ସୁମହତ ପୁରାଣ ତୃତୀୟ ସ୍କନ୍ଧରେ। ଅଯୋଧ୍ୟାରେ କାଶୀରେ ଦେବୀଙ୍କ ସ୍ଥାପନ। ପଞ୍ଚବିଂଶ ଅଧ୍ୟାୟ ହୋଇଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ। ଜୟ ଗୋ ଭଗବତୀ ନଗ ଯେ ମା ଦୁର୍ଗା। ମହତୀ ସୁମହିମାବତୀ ମହାଭାଗା। ମୋହର ଅଙ୍ଗ ଦେଶ ହୃଦ ସିଂହାସନେ। ନିବାସ କର ଆସି ଦୟାରେ ଆପଣେ। ନିର୍ଧନୀ ଅଧମତ ନ ଜାଣଇ କିଛି। ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି ଭାବରେ ପୂଜିବି ଭାବିଛି। ସ୍ତବ ମନ୍ତ୍ର ଧ୍ୟାନ ନ ଜାଣେ ଗୋ ଦେବୀ। ଭଗବତୀ ମାତ ଗୋ ବୋଲି ନ ଡାକିବି। ଦୟାମୟୀ ନିଜର ଦୟା ପ୍ରକାଶିତ। ସୁପ୍ରସନ୍ନା ହୋଇଣ ସନେତ୍ରେ ଚାହିଁବ। ଶ୍ରୀରାଧା କୃଷ୍ଣ ପଦେ ସୁଦୃଢ଼ ଭକ୍ତି କି। ପ୍ରଦାନିବ କେବଳ ମାଗଇ ଏତିକି। ଚିରକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହା ସ୍ଥିର ହେବ। କୌଣସି ଜନମରେ ପାଶୋରି ନ ଯିବ। ଏ ଜୀବ ଯିବା କାଳେ ରାଧା କୃଷ୍ଣ ନାମ। ସୁମରଣ କରିଣ ଲଭିବି ମରଣ। ଏହା ଏକା ନିରତେ ଲୋଡ଼ା ଗୋ ମୃଡ଼ାନି। ଶ୍ରୀଛାମୁରେ ବାଲାଜୀ କରଇ ଦଇନି। ଷଷ୍ଠବିଂଶ ଅଧ୍ୟାୟ ନବରାତ୍ର ବ୍ରତବିଧି ଏବଂ କୁମାରୀ ବିଧି ବର୍ଣ୍ଣନ। ଜନ୍ମେ ଜୟ କହିଲେ ଆହେ ଦ୍ୱିଜୋତ୍ତମ। କହ ହେ ନବରାତ୍ର ବ୍ରତର ବିଧାନ। ବିଶେଷତ ଶରତ କାଳ ଆସି ହେଲେ। ବିହିତ ବିଧାନରେ କରନ୍ତି ସକଳେ। ଏହାର ଫଳ କିବା କହ ବେଦବ୍ୟାସ। ଏ ସମୟ ନିୟମ କରିବ ବା କିସ। କୃପା କର ଆପଣ ମୋହର ସମ୍ମୁଖେ। ଏ ବିଷୟ ବିଚାରି କହନ୍ତୁ ସୁମୁଖେ।
व्यासदेव कहिले शुण हे राजन कहुछि नवरात्र व्रतर विधान परम शुभप्रद ए व्रतटी भले यथाविधि करिब शरत काल हेले बसंत काले मध्य करिबार विधि बसंत बसनांकु व्रत जोधा विधि शरत काल पुणी बसंत आवर प्राणींकर ए दुई ऋतु दुखकर एणु ए दुई ऋतु जम द्रष्टा बोली विख्यात होइछन्ति लोकरे कहिली ए जम दंष्टा काल मुखरु धार हेबा हेतु आपणा शुभर्थे नर प्रतिवर्ष सर्वत्र ए व्रत विधान करुथान्ति ए दुई ऋतुरे निदान महत भयंकर बसंत शरत ए समय मनुष्य नानादि दुखित अधिक कि कहिबा ए काल प्रभावे सकाळ कबलित हुअन्ति मानवे अतएव राजन चैत्र आसीन रे चंडिकी पूजिबार विधि भक्ति रे व्रतर पूर्व दिन अमावास्याटी रे व्रत द्रव्य संग्रह करी जतन रे से दिन एक थर हविष्यान्न खाई उपवास करिब स्मरी महामाई एही दिन पवित्र समतल देशे 16 हस्त परिमाण रे विशेषे स्तंभ ध्वज मंडिण करिण मंडप गौरमाटी गोमय लेपितल नृप ता मध्ये देवी पीठ स्थापिबार पाई 4 हाथ प्रमाणे प्रशस्त रखाई एक हस्त मात्र कथा उच्च रखिब सर्वत्र समान से सुदृढ़ होइब एपरि शुभप्रद शुभ्र सुत्तम वेदिका रूपटीरे करिब निर्माण चारिदिगे विचित्र सुतोरणा बांधी चंद्रात पतापरे देइथिब छंदी तापरे रात्रि काल हेले महाराज बरिब देवी तत्व विशारद द्विज सदाचार संपन्न वेदांग पारग तपक्लेश सहिष्णु हेबे द्विज वर्ग एही परि ब्राह्मण करि निमंत्रण प्रतिपदा तिथिटी हेले परदिन नदी नदतडाग बाम्फी अवा कूपे गृहे अवा विधाने स्नान करि आपे प्रातकृत्य सकल समापन करी पाद्यर्घ्यादि मधुपर्क देई करी यथाशक्ति वस्त्रादि अलंकार देई ब्राह्मणंकु बरिब आहे नृप साई संपत्ति ठिबा ठारे नहिब कृपण भूदेवंकु संतोषे करिब वरण संतुष्ट हेले शिष्ट ब्राह्मण गोसाई पुष्ट हुए कार्यटी सुसंपन्न होई श्रीदेवी भागवत पारायण पाई सामर्थ्य अनुरूपे चंडी पाठ पाई 9 जन 5 जन किबा 3 जन अशक्ते कद्विज करिब वरण पुराण परायण करिबारे लोड़ी पूर्वरु वेद मंत्र यथा
ପ୍ରଥମରେ କରିଣ ସୁସ୍ୱସ୍ତି ବାଚନ, ଅଭାବେ କଦିଜ କରିବ ବରଣ। ତାପରେ ସେ ବେଦୀର ଉପରେ ରାଜନ, ଖୌମ ବସ୍ତ୍ର ସହିତ ରଖି ସିଂହାସନ। ସମସ୍ତ ଅଙ୍ଗେ ରତ୍ନ ଭୂଷଣେ ଭୂଷିତା, ଗୋଳାରେ ସେ ମୁକୁତା ହାର ବିରାଜିତା। ଚାରିକରରେ ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଗଦା ପଦ୍ମ, ଧରିଣ ବିରାଜନ୍ତି ସେ କି ଶୋଭା ସଦ୍ମ। ସମସ୍ତ ସୁଲକ୍ଷଣୀ ପଞ୍ଚାସ୍ୟ ବାହିନୀ, ହୋଇଛନ୍ତି ସୁବିଦ୍ୟାମ୍ବର ପରିଧାନୀ। ସମସ୍ତ ସୁକଲ୍ୟାଣମୟୀ ବୋଲାନ୍ତି, ସୁଚତୁରା ଚତୁର ଭୁଜା ସୌମ୍ୟତ୍ ମୂର୍ତ୍ତି। ଏହିପରି ଅମ୍ବିକା ପ୍ରତିମା ସୁକ୍ଷଣେ, ପ୍ରତିଷ୍ଠିତା କରିବ ନେଇ ସିଂହାସନେ। ଅଥବା ଅଷ୍ଟାଦଶ ଭୁଜା ଦେବୀ ରଖି, ସୁପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବ ଶିଷ୍ଟାଚାର ଦେଖି। ପ୍ରତିମା ଅଭାବରେ ସିଂହାସନ ପରେ, ଲିଖିତ ନବାକ୍ଷର ମନ୍ତ୍ର ସମୂହରେ। ଶ୍ରୀଦେବୀଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରରେ କରିବ ପୂଜନ, ତା ପାର୍ଶ୍ୱରେ କଳସ କରିବ ସ୍ଥାପନ। ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିବ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚବର୍ଣ୍ଣ, ବେଦ ମନ୍ତ୍ରେ ସଂସ୍କୃତ ତୀର୍ଥ ଜଳେ ପୂର୍ଣ୍ଣ। ସୁବର୍ଣ୍ଣ ରତ୍ନ କିବା ହୋଇଣ ସଜ୍ଜିତ, ସ୍ଥାପିବ ଏକ କୁମ୍ଭ ପୀଠର ପୂଜାର୍ଥ। ଆପଣାର ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱେ ପୂଜା ଦ୍ରବ୍ୟ, ସଂସ୍ଥାପନ କରିବ ଯେହିଟି ସାଧବ। ନିଜର ସୁମଙ୍ଗଳ ହୋଇବାରେ ପୁଣି, କରିବ ସୁମଙ୍ଗଳ ଗୀତ ବାଦ୍ୟ ଧ୍ୱନି। ପୂଜା ଦିନ ପ୍ରଥମ ପ୍ରତିପଦା ଦିନେ, ହୁଅଇ ଯେବେ ହସ୍ତି ନକ୍ଷତ୍ର ସେଦିନେ। ହସ୍ତି ଯୋଗେ ହୁଅଇ ମହତ ପ୍ରଶସ୍ତ, ଏଦିନେ ଦେବୀ ପୂଜା କରିଲେ ଯାବତ। ନରଙ୍କର ସମସ୍ତ ବାଞ୍ଛା ହୁଏ ପୂର୍ଣ୍ଣ, ନିରମ୍ବୁ ଉପବାସ କରି ପୂର୍ବ ଦିନ। ରାତ୍ରିରେ ହବିଷ୍ୟାନ୍ନ ଭୋଜନ କରିବ, ଅଥବା ଦିବସରେ ଥରେ ବା ଖାଇବ। ପରଦିନ ପ୍ରଥମେ କରିଣ ସଂକଳ୍ପ, ଆରମ୍ଭିବ ଦେବୀଙ୍କ ପୂଜାଟିଏ ଭୂପ। ସଂକଳ୍ପ କରି ସାରି ଦେବୀଙ୍କ ନିକଟେ, ଏହିପରି ପାର୍ଥିବ କୃତାଞ୍ଜଳି ଫୁଟେ। ଆଗ ଦେବୀ ତୁମ୍ଭର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠତମ, କରିବି ନବରାତ୍ର ବ୍ରତ ଅତ୍ୟୁତ୍ତମ। ମାନସ ବଳାଇଛି ଏଣୁ ଜଗନ୍ମାତ, ସାହାଯ୍ୟ କର ମତେ ଆଶିଣ ସମସ୍ତ। ପୂର୍ବୋକ୍ତ ଉପବାସେ ଅଶକତ ଯେହି, ସଶକ୍ତିରେ ନିୟମ କରିବେଟି ସେହି। ପଶ୍ଚାତେ ଯଥାବିଧି ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରିଣ, କରିବ ଦେବୀଙ୍କର ପୂଜାର ବିଧାନ। ଚନ୍ଦନ ଗୁରୁ ଯେ କର୍ପୂର ମନ୍ଦାର, କରଜ ଅଶୋକ ଯେ ଚମ୍ପା କର ବୀର। ମାଳତୀ ବ୍ରାହ୍ମୀ ପୁଣି ବିବିଧ କୁସୁମ, ଆଣିବ ଗନ୍ଧଯୁକ୍ତ ପୁଷ୍ପ ମନୋରମ। ଉତ୍ତମ ବିଲପତ୍ର ଧୂପ ଦୀପ ଆଦି, ଜଗଦ୍ଧାତ୍ରୀ ଦେବୀଙ୍କ ଯଥା ପୂଜା ବିଧି। ପୂଜା କାଳେ ଦେବୀଙ୍କୁ ଅର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରଦାନିବ, ନଡ଼ିଆ ଟଭା ପୁଣି ଡାଳିମ୍ବାଦି ଦେବ। ପାଚିଥିବା କଦଳୀ ନାରଙ୍ଗ ପଣସ,
विविध फले देव बिल जे अशेष ए समस्त देण सुपकरण भक्ति रे देवटी अनादि राजन जेउमाने मांस भोजन करती से माने देवी पाई पशु को मारती महिष छाग पुणी बराह प्रशस्त देवीटी बलि जोगु हुअंती तोषित देवींकर सम्मुखे पशु हत हेबा अक्षय स्वर्ग लभे आउ की कहिबा देवी पाई उत्सर्ग हेबा पशु माने निहत होई स्वर्ग जानती तक्षणे एहेतु सेमानंक हुए उपकार सुखरे जाई करे स्वर्गरे घर यज्ञ हिंसा हिंसा मध्य गण्य नुहे समुदाय शास्त्रटी एही कथा कहे होमर हेतु एक हाथ परिमाणे कुंडकी बास्तंडल करिब त्रिकोणे प्रतिदिन संध्यारे यथा विधान रे देवींको पूजा आदि करिब द्रव्य रे पूजा से नृत्य जे गीत वाद्य करिब महोत्सव मने भक्ति धरी प्रतिदिन तलरे करिब शयन प्रीतिरे एक कथा करिब तापुण मनोहर बसन अलंकार आदि अमृत सममिष्ट खाद्यादि संपादी प्रतिदिन कुमारी पूजिबा विधान एक एक अथवा एक वृद्धि पूर्ण प्रत्यह दुई गुण अथवा त्रिगुण पूजिबा किबा सदा कन्या न जण सकतींक पूजारे आहे नरनाथ वित्त साठ्य करिबा नुहई उचित निज शक्ति विभवे करिब पूजन मनोरथ सार्थटी होइब राजन एक वर्ष कन्या कुमारी पूजारे धनिया नुहईटी मानिया हेबारे कारण से बालिका गंधादि भोग्य वस्तु विषय रे नितांत न जानिबा हेतु द्वितीय बरसिया कन्या को कुमारी बोली करी कहती ताहाकुटी स्मरी 3 वर्ष वयस्का त्रिमूर्ति बोलिण 4 वर्ष वयसी कल्याणी कथन रोहिणी बोलाएटी पंचम वयस्का ऋतुवरसिया जे से अटे बालिका सप्तम वर्षिया चंडिक बोलाए अष्टम वर्षियाटी शांभवी हेराए 9 वर्ष वयस्का दुर्गा नाम धेया 10 वर्ष वयसी सुभद्रा कन्या 10 वर्ष अधिक वयसी कुमारी पूजिबार उचित नुहई काहारी कौनसी कार्य पूजा योग्य नुहे सेही एणु तोते अधिक पूजिबटी सेही एन विविध नाम द्वारा पूजा विधि देवींकर पूजन करिबार विधि लिखित नवविधि कुमारी पूजा गो फलटी की कहूछि शुण राजवीर द्वितीय बरसिया कुमारी पूजिले दुख पुणी दारिद्र्य दूर हुए भोले
ଧନ ପୁଣି ଆୟୁଷ ବଳ ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ, ମହା ବୈରୀ ନାଶ ହୋଇଯାଏ। ତ୍ରିମୁହା କୁମାରୀ କି ପୂଜା କରେ ଯଦି, ତ୍ରିବର୍ଗ ଫଳ ମିଳେ ଆୟୁ ହୁଏ ବୃଦ୍ଧି। ହୁଇ ସୁମହତ ଧନ ଧାନ୍ୟାଗମ, ମିଳଇ ପୁତ୍ର ପୁଣି ପୌତ୍ରାଦ ଉତ୍ତମ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ବିଜୟାର୍ଥୀ ରାଜାର୍ଥୀ ସୁଖାର୍ଥୀ, କାମ ପ୍ରଦା କଲ୍ୟାଣୀ ରାଜଏ ପୂଜନ୍ତି। ରୋହିଣୀଙ୍କି ପୂଜନ୍ତି ରୋଗ ନାଶେ ନର, କାଳିକାକୁ ପୂଜିଲେ ଶତ୍ରୁ ହୁଏ ଦୂର। ଧନ ପୁଣି ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ବାଞ୍ଛିଲେ ମାନବ, ସପ୍ତବର୍ଷୀ ଚଣ୍ଡିକା କୁମାରୀ ପୂଜିବ। ଶତ୍ରୁକୁ ବିମୋହନ କରିବା ଇଚ୍ଛାରେ, ଶାମ୍ଭବୀଙ୍କ ପୂଜାଟି କରିବ ଭକ୍ତିରେ। ଦୁଃଖ ପୁଣି ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ହୋଇବାକୁ କ୍ଷୟ, କ୍ରୂର ଶତ୍ରୁ ବିନାଶ ସମରେ ବିଜୟ। ଉଗ୍ରତମ କାର୍ଯ୍ୟଟି ସାଧନ ହେତୁରେ, ପାରତ୍ରିକ ସୁଖଟି ମିଳିବା କାମରେ। ପ୍ରୀତି ଭକ୍ତି ବଳାଇ ହୃଦୟେ ମାନବ, ଦୁର୍ଗା ନାମ କୁମାରୀ ପୂଜନ କରିବ। ବାଞ୍ଛା ତୀର୍ଥ ସଂସିଦ୍ଧ ହୋଇବାର ଜାଣ, ସୁଭଦ୍ରା କୁମାରୀଙ୍କ କରିବ ପୂଜନ। ଭକ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୃଦୟେ ଶ୍ରୀରସ୍ତୁ ଏ ମନ୍ତ୍ରେ, ଶ୍ରୀମନ୍ତ୍ର ଯୁକ୍ତ ବା ଅନ୍ୟବିଧ ମନ୍ତ୍ରେ। ଅଥବା ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର କୁମାରୀଙ୍କ ପୂଜା, କରିବ ଆହେ ରାଜା ବଳାଇ ସମଜା। ନରବିଧ କନ୍ୟାଙ୍କ ନବବିଧ ମନ୍ତ୍ର, ବିଷୟ କହୁଅଛି ଶୁଣ ତପୋବନ୍ତ। ଯେଉଁ ଦେବୀ ଲୀଳାରେ ବ୍ରହ୍ମାଦି ସର୍ଜିଲେ, ବାଳକ ବୃନ୍ଦଙ୍କର ଖେଳାଦି ରଚିଲେ। ସେ କୁମାରୀ ଦେବୀଙ୍କି ପୂଜା ମୁଁ କରିବି, ସୁମଜ୍ଜାର ଅର୍ଜନ ବୃଜି ନ ହରିବି। ସତ୍ୱାଦି ଗୁଣତ୍ରୟ ଭେଦରେ ପ୍ରଥମେ, ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ୱରୂପକୁ ଧଇଲେ ସେ କ୍ରମେ। ଏତ୍ରୟ ଗୁଣ ବହୁ ପ୍ରକାର ଭେଦରେ, ବିରାଜ କଲେ ସେହି ନାନା ମୂରତିରେ। ସେ ପରମା ଶକ୍ତି ତ୍ରିକାଳ ରୂପିଣୀ, ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତି ଦେବୀଙ୍କି ମୁଁ ପୂଜୁଅଛି ଜାଣି। ଯେଉଁ ଦେବୀ ଅଖିଳ ଜୀବଗଣଙ୍କର, ପୂର୍ବଜନ୍ମ ସଞ୍ଚିତ ସୁକର୍ମ ବିଜର। ଫଳଟି ଅଙ୍କୁରିତ କରୁଛନ୍ତି ଭାବି, ପୂଜନ କରେ ମୁହିଁ ସେ ରୋହିଣୀ ଦେବୀ। ଯେଉଁ ଦେବୀ କଳ୍ପାନ୍ତ ସମୟରେ ଆପେ, ମହତ ଭୟାନକ ମହାକାଳୀ ରୂପେ। ସଚରାଚର ଏହି ଅଖିଳ ଜଗତ, ସବଳର ପ୍ରଭାବେ କରେ କବଳିତ। ସେ କାଳିକା ବାଳିକା କରଇ ପୂଜନ, ଅକାଳ କବଳରୁ ହେବାକୁ ରକ୍ଷଣ। ଯେଉଁ ଦେବୀ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ଉଦଣ୍ଡ, ଚଣ୍ଡମୁଣ୍ଡ ପିଣ୍ଡକୁ କରିଛନ୍ତି ଖଣ୍ଡ। ସ୍ୱଭକ୍ତଙ୍କ ତାମସ ହେବାର ପ୍ରଚଣ୍ଡ, ଉଦୟ କରନ୍ତି ଯେ କୃପା ମାରତଣ୍ଡ। ସେ ଚଣ୍ଡିକା ଦେବୀଙ୍କି କରୁଛି ମୁଁ ପୂଜା, ଖଣ୍ଡିବେ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ଦଣ୍ଡଧର ରାଜା। ଅଖିଳ ବେଦ ରୂପ ଯେଉଁ ଦେବୀଙ୍କର, ସେ ବେଦେ ଯାର ଜନ୍ମ ନ ହୋଇଛି ସ୍ଥିର। ସେହି ସର୍ବ ସୁଖଦା ଶାମ୍ଭବୀ ଦେବୀଙ୍କି,
ପୂଜା କରେ ବଳାଇ ପ୍ରୀତି ଭକତି କି। ଭକ୍ତଙ୍କର ଦୁର୍ଗତି ଦୁଃଖ ବିନାଶିନୀ, ଦେବଙ୍କର ଦୁର୍ଗିଆ ସୁତ୍ରାଣକାରିଣୀ। ଭକତିରେ ପୂଜଇ ମୁହିଁ ସେହି ଦୁର୍ଗା, ଦୁର୍ଗମ ଦୁଃଖ ଦୂର କର ମହାଭାଗା। ଯେଉଁ ଦେବୀ ପୂଜିତା ହେଲେ ଭକ୍ତଙ୍କର, ଅଶୁଭ ନିଦାରଣ କରନ୍ତି ସତର। ହୁଅନ୍ତି ସର୍ବଦା ସୁକଲ୍ୟାଣ ପ୍ରଦା, ପୂଜଇ ପଦ ଭାବି ସେ ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରା। କଥିତ ନବବିଧ ଏହି ମନ୍ତ୍ରଙ୍କରେ, ମେଧାବନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଟି ଭକ୍ତି ହୃଦୟରେ। ବସନ ଅଳଙ୍କାର ଗନ୍ଧମାଲ୍ୟ ଆଦି, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ବିଶେଷ ସମ୍ପାଦି। କୁହାଯିବା କୁମାରୀ ନବକନ୍ୟାଙ୍କର, ଏକାନ୍ତ ସୁକର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପୂଜା କରିବାର। ଏହିଠାରେ ଶ୍ରୀଦେବୀ ଭାଗବତଙ୍କରେ, ସୁମହତ ପୁରାଣ ତୃତୀୟ ସ୍କନ୍ଧରେ। ଦେବୀଙ୍କ ନବରାତ୍ର ବିଧାନ କୀର୍ତ୍ତନ, 26 ଅଧ୍ୟାୟରେ ହେଲା ସମାପନ। ଜୟ ଗୋ ହିମାଳୟ କୁମାରୀ କୁମାରୀ, ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତି ଗୋତ୍ରୀମୂର୍ତ୍ତି ଦେବଧୀଶ୍ୱରୀ। ସୁକଲ୍ୟାଣ ଦାୟିନୀ କଲ୍ୟାଣୀ ରୋହିଣୀ, ଜୟ ମା ଗୋ କାଳିକା ଚଣ୍ଡିକା ତାରିଣୀ। ଶମ୍ଭୁପଟ ମହିଷୀ ଜୟ ଗୋ ଶାମ୍ଭବୀ, ଦେବଙ୍କର ଦୁର୍ଗେୟା ଗୋ ଦୁର୍ଗା ଦେବୀ। ସୁଭଦ୍ର ଦାୟିନୀ ଗୋ ନମୟୀ ସୁଭଦ୍ରା, ମା ଗୋ ତାରା ତାରିଣୀ ଦେବୀ ଶୁଭପ୍ରଦା। ନବରାତ୍ର ବ୍ରତରେ ସଦା ରହୁ ଚିତ୍ତ, ବାଲାଜୀ ରଣା ଭାବେ ହୋଇ ମେ